ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ኦዲቲንግ 1 ቻፕተር 3 ፕላኒንግ ኤንድ ኮንዳክቲንግ ኦፍ ኦዲቲንግ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጥታ ወደ ቻፕተር 3 እንሄዳለን። ባለፉት ሁለት ቻፕተሮች ቻፕተር 1 ኦቨርቪው ኦፍ ኦዲቲንግ፣ ቻፕተር 2 Auditing standard and profession አይተናል። ቻፕተር 3 ደግሞ planning and conducting of auditing ነው የምናየው። The first general accepted auditing standard of field work which is required adequate planning ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው የመጀመሪያው field work standard የሚለው ማንኛውም ኦዲት ከመከናወኑ በፊት adequate የሆነ ፕላን ያስፈልገዋል። The auditor must be adequately planned, the work must be properly supervised and any assistance ማንኛውም የኦዲት ስራ ከመከናወኑ በፊት መጀመሪያ በእቅድ ደረጃ ማለቅ መቻል አለበት። ለምንድነው ይሄ የሚሆነው? ለምንድነው በዚህ ደረጃ ማቀድ ያለብን የሚለውን ስናይ there are three main reasons why the auditor should be properly planned the engagement or the auditing ነው። The first reason to enable the auditor to obtain sufficient and appropriate evidence for the circumstance ነው። ተገቢውንና ጠቃሚ የሆኑ ኤቪደንሶችን በተገቢ ብዛት ለመሰብሰብ መጀመሪያ እቅድ ላይ በደንብ አድርገን ማስቀመጥ አለብን። ምን አይነት ኦዲት ነው የምንሰራው፣ ምን አይነት ኤቪደንሶች ነው የሚያስፈልጉን የሚለው ለይተን ለማስቀመጥ ፕላናችን ላይ በደንብ መቀመጥ መቻል አለበት። ሁለተኛው ሪዝን to help keep the audit cost reasonable ነው። ኦዲት ፕላናችን በጣም ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነና አዱኬት ከሆነ የኦዲቲንግ ስራውን ባነሰ ኮስት ኢፌክቲቭ ሆነን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው to avoid misunderstanding with the client ነው። ኦዲት እንድናደርግላቸው ከፈቀዱልን ተቋማት ጋር ከድርጅቶች ጋር የሚኖረ ሚስአንደርስታንዲንግን ለማጥፋት ወይም ደግሞ ያለ መግባባት እንዳይኖር እቅዳችንን በስትክክል እንተገብራለን፣ ለነሱም አፈጻጸማችንን በዛ መልክ እናደርጋለን ማለት ነው። Then obtaining sufficient and appropriate evidence is essential in the certified public accountant firms to minimize legal liabilities and maintaining a good reputation in a business community ነው። አንድ ኦዲት የሚያደርግ ኤክስተርናል ኦዲተር ሆኖ የውጭ ኦዲተር ሆኖ የሚሰራ ድርጅት ጥሩ የታቀደ ፕላን፣ ጥሩ ኦዲቲንግ አክቲቪቲ፣ ጥሩ ኤቪደንስ ሰብስቦ ኦዲቲንግ የማያከናውን ከሆነ ስሙ ይጠፋል። በተለያየ ጊዜ ህግ ላይ ፍርድ ቤት ይካሰሳል። ክሊያንቶች፣ ሌሎች ሰርድ ፓርቲዎች፣ ገቨርንመንት እሱ ላይ ጥያቄ ያነሳል። ያ ከሚሆን ይልቅ ኦዲተሩ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? in order to minimizing this legal liability በደንብ ፕላን ተደርጎ ተገቢውን ኤቪደንስ ተሰብስቦ አዱኬት የሆነ ኦዲቲንግ መፈጸም አለበት ማለት ነው። ሌላኛው keeping the cost is reasonable it help the firms remain competitive ነው። እንደ ኦዲት ተቋም ደግሞ ስናይ ለኦዲቲንግ ስራችንን የምናስከፍለው ኮስት በጣም ከፍ ባለ ቁጥር ኦዲት መደረግ የሚፈልጉ ተቋማት ሌላ ኦዲተር ጋር ይሄዳሉ። ስለዚህ ጥሩ ፕላን ባነሰ ኮስት መስራት መቻል አለብን እንደ ኦዲት ፊርም ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲት ፕላን በጣም ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው የምናየው። ለምንድን ነው ይሄ ኦዲት ፕላን በጣም ኪ ኮንሰፕት የሚሆነው? in order to become effective and efficient in auditing activity we should have adequate planning of auditing. effectiveness it is a result that attainment of the main audit objective without undue risks ነው። ምንም አይነት ሪስክ ሳያጋጥመን ያሰብነውን በተገቢው ስንፈጽም ኢፌክቲቭ እንላለን። ኤፊሽንሲ ስንል ደግሞ with a minimum resource with a minimum cost ኦዲት ኦብጀክቲቫችንን ምን ስናደርግ ወይም ደግሞ by high utilization of or maximum utilization of resource ማለት ነው። ሪሶርስ ስንል የኦዲቲንግ ተቋሙ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲት የሚደረገውን ተቋም ሰራተኞች ኦር ማቴሪያል ተጠቅመን ብቻ የተዋጣለት በጣም ኮስት ሚኒማይዝ ያደረገ ኦዲት ለማድረግ ኦዲት ፕላን ያስፈልገናል ማለት ነው። effective and efficiency are achieved because of proper planning of audit assignment. yes ይሄ effectiveness እና efficiency የሚወሰነው በኦዲት ፕላኑ ነው ማለት ነው።
So identify and establishing intended means of achieving audit objective reference to a specific audit, assisting the rational and well-judged sections of audit staff, helping to ensure the work is complete without undue delays. ይሄ ሁሉ ለምንድን በምንድን የምናገኘው ነው? አዱኬት የሆነ ምን ካለን ኦዲት ፕላን ካለን ማለት። ስለዚህ ኦዲት ፕላን ላይ ኦዲቲንግ ከመስራታችን በፊት በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነው ማለት። So generally the auditing process it have 6 major steps. አንድ ኦዲት ስናከናውን እኚህን 6 ስቴፖች ተከትለን ነው የምንሄደው። አንዳንድ ጊዜ ወደ 5 ይከፋፈላል፣ ነገር ግን 6 ብለን ብናየው የበለጠ ግልጽ ይሆናል። So the first step is pre-plan. ማንኛውም አይነት ኦዲት ከማድረጋችን በፊት ፕሪፕላን የምንለው በቃ ኦዲቱን ከመቀበል ጀምሮ ፕላን ከማድረግ አግሪመንቶችን ከመፈጸም ኢንጌጅመንት ሌተር ከማዘጋጀት ጋር ያለው ነው ፕሪፕላን የምንለው። Then obtaining background information, obtaining information about the client, legal obligation, assessing the materiality and determining acceptable inherent risk, understand internal controls and determining control risk. The last one, developing overall audit plan and program. ስለዚህ እያንዳንዳቸውን እናያለን ማለት። So the first steps auditing planning process, the first step pre-plan process ነው። የኦዲቲንግ ፕላን ላይ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ከክሊያንቱ accept or continue for the client ነው። አንድ ተቋም ኦዲት አድርጉኝ ብሎ ወደኛ ሲመጣ ወይም ወደ ኦዲተር ተቋም ሲመጣ ኦዲተሩ አክሰፕት እናርገው ወይም ደግሞ በፊት ከኛ ጋር እየሰራ ከሆነ ደግሞ አብረን እንቀጥል የሚለው ምን መደረግ አለበት? መገምገም አለበት ማለት ነው። So an audit is planned after an engagement is acceptable. Accepting an engagement involve new client investigation before accepting the new client ነው። አዲስ ክሊያንት ከመቀበላችን በፊት ወይ የነበረውን ስምምነት ከማደሳችን በፊት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኢንቨስቲጌሽን ዲል የሆነ ነገር ማየትና ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ያንን የምናደርገው? ኢቫሉዌቲንግ ዘ ክሊያንት ነው። አንድ ተቋም አንድ ኦዲተር ጋር መጥቶ ኦዲት አድርጉኝ ወይም ደግሞ እኛ ሄደን ኦዲት እናደርጋችሁ ስንል ይሄ መጀመሪያ ክሊያንቱ ያ ኦዲት የሚደረገውን ተቋም ምን ማድረግ አለብን? ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። The auditor should be evaluate integrity of the client management before accepting the new engagement. ማኔጅመንቱ ዊሊንግነስ አለው ወይ? ከሱ ጋር ብንሰራ ኦዲቲንግ ስራችንን ያቃልልናል ወይ? ከዚህ በፊት የተለያዩ ወንጀሎች ላይ አልተሳተፉም ወይ? ከዚህ በፊት የነበራቸው ሂስትሪ ምን ይመስላል? ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሩ ማን ነው? ሼር ሆልደሮቹ እነማን ናቸው? የሊቲጌሽን ወይ የህግ ኬዝ አለባቸው ወይ ብለን የኦዲቲንግ ስራውን ከመቀበላችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? እኚህን ሁሉ ኢንቨስቲጌትድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። So the auditor should also consider the financial strengths and credit rate of the prospective client in order to help assist the overall associate with the business entity ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የፋይናንሻል ስትሬንግዙን የብድር ክሬዲት ሬቱን ይሄን ሁሉ አሰስ ካደረግን በኋላ ነው ክሊያንቱን አክሰፕት እናርገው ወይ እናርገው የሚለውን የምንወስነው ማለት ነው። ሶ ከየት እናገኛለን እኚህን ኢንፎርሜሽኖች? የማኔጅመንቱን ኢንቴግሪቲ ኦር የቦርዱን ኦር የሼር ሆልደሮችን የተለያየ ነገር እንዴት ነው የምናገኘው? ኢንፎርሜሽን ስለ ክሊያንቱ ኢንፎርሜሽን ከየት እናገኛለን? The first method from the preceding auditor የምንለው ወይም ደግሞ ካለፈው ኦዲተር ነው። እኛ ዘንድሮ ኦዲት ልናደርግ ነው። ኦኬ አምና ኦዲት ያደረገው ኦዲተር ምን ነበር ያለው? ምን አግኝቶ ነበር? ምን ሰርቶ ነበር የሚለውን እሱንም በመጠየቅ ዶክመንቶችንም በማየት ካለፈው ኦዲተር ምን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው? መረጃዎች ልናገኝ እንችላለን። Communication between preceding or the previous auditor, it's required the auditor which is successor auditor to ask a prospective client to authorize a procedure auditor to respond fully to successful inquiry because of the auditor being ethical prohibited. ስለዚህ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን የነበሩትን ነገሮች እንዴት ኦዲት እንደተሰራ ካለፈው ኦዲተሮች መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። then ከማኔጅመንቱ ጋር ዲስአግሪመንት ነበረው ወይ ያ ኦዲተር? እንዴት ነው የለቀቀው?
ለምንድን የለቀቀው አግሪመንታቸው እንዴት ነበር ክፍያ በአግባቡ ተከፍሎት ነበረው የሚለውን ከባለፈው ኦዲተር እኛ ዘንድሮ ኦዲት ልናረግ ከሆነ አምና ኦዲት ካደረገው ኦዲት ተቋም እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው assess the ability to perform audit in accordance with generally accepted auditing standard ነው። የመጀመሪያው ምን ብለናል? የኦዲተሩን አክሰፕት ወይም ከዚህ በፊት የነበረም ከሆነ ኮንቲኒው የሚለውን ውሳኔ ለመወሰን ክሊያንቱን ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን አለን። ስለ ክሊያንቱ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ አለብን። ከኦዲተር፣ ከዶክመንት፣ ከፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ከማኔጅመንት፣ ከቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር፣ ከተለያየ ከመንግስት ከህግ አንጻር ብዙ ነገር እናያለን። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን ኦዲት ብንቀበል በጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ መሰረት ልንሰራው እንችላለን ወይ የሚለውን መገምገም አለበት ማለት ነው። The auditor should evaluate whether the engagement should be completed in accordance with GAS before deciding to accept an engagement with a new client or to continue with existing client. ስለዚህ ከነበረ ደንበኛችንም ጋር ቢሆን ወይም ከአዲስ ኦዲት ከሚደረግ ተቋም ጋር ስምምነት ከማድረጋችን በፊት ኦዲት ብናረግ ከጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ መሰረት ልናደርግ እንችላለን ወይ፣ የሚጣረስ ነገር ሊኖር አይችልም ወይ የሚለውን አሰስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። The auditor should make sure the audit assignment can be performed completely and with due professional care. በdue professional care ስታንዳርዱን ተከትለን ልንሰራው የምንችል መሆን መቻል አለብን። ካልሆነ መቀበል የለብንም፣ ማቆም አለብን ማለት ነው። So after evaluating the integrity of the management and after assessing your ability to conduct audit in accordance with GAS, you may decide to accept or reject the engagement ማለት ነው። ክሊያንቱን ገምገመናል፣ then በጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ መሰረት መስራት እንችላለን ነው የሚለውን አይተናል። ከዚህ በኋላ ውሳኔ መወሰን ነው፣ እንቀበለው አንቀበለው የሚለው ማለት ነው። If then you decide to accept an engagement and will be prepare an engagement, አንዳንዴ ኢንጌጅመንቱ ልንቀበለው እንችላለን ወይም ደግሞ እኛ ልናዘጋጅ። ኢንጌጅመንት የምንለው የስምምነት አግሪመንት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ፕሪፕላን ላይ ያለው ምንድን ነው? መጀመሪያ አክሰፕት ኦር ኮንቲኒው የሚለውን አየን። ያንን ለማድረግ ኢቫሉዌት አደረግን፣ ከጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ጋር አየን። ዜን ሶስተኛ ደግሞ ፕሪፔሪንግ ኢንጌጅመንት ሌተር ተስማምተናል፣ ልንሰራ ተስማምተናል። ስለዚህ ኢንጌጅመንት ሌተር የስምምነት ዶክመንት እናዘጋጃለን ማለት ነው። So it is an agreement made between auditing firms and the client to conduct to the conducting of audit work and other related service ነው። ኢንጌጅመንት ሌተር ስንል ሌት የስምምነት ዶክመንት ነው። ኦዲት በሚደረገውና ኦዲት በሚያደርገው ተቋም መካከል ኦዲት ስለ ኦዲቱ ስለዛ ስራና ስለተያያዥ ስራዎች ስምምነት የሚፈረምበት ሁለቱም አካላት አግሪ የሚያደርጉበት ዶክመንት ነው ኢንጌጅመንት ሌተር የምንለው። So for instance, if the certain auditor decided to accept an engagement, he or she has prepared and sent an engagement letter. ስለዚህ ኦዲት አድርጉልኝ ስንባል ኦኬ ብለን አይተን ገምግመን ኢንጌጅመንት ሌተር እናዘጋጃለን ማለት። So an engagement letter is prepared to avoid misunderstanding with client and means of avoiding litigation as to scope and quality of the work performed by the auditor. ብዙ ጊዜ በክሊያንቱና በኦዲተሩ መካከል ብዙ ችግር ይፈጠራል። እነዚህን ችግሮች ለማስቀረት ስምምነቱና የስራው ስኮፕና ኳሊቲ ምን እንደሚሰራ ኢንጌጅመንት ላይ በግልጽ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ያ ለምን ይጠቅማል? ከክሊያንቶቻችን ጋር የሚፈጠረውን ሚስ አንደርስታንዲንግ እና የሊቲጌሽን ፕሮብለም ይቀንስልናል ማለት ነው። ኢንጌጅመንት ሌተር ላይ መግባት ያለባቸው 3 ዋና ዋና ነገሮች አሉ። የስምምነት ዶክመንቱ ላይ ኦዲት በሚያደርገውና ኦዲት በሚደረገው ተቋም መካከል የሚፈረመው ስምምነት እኚህን 3 አንኳር ነጥቦች መያዝ አለበት። የመጀመሪያውና ዋነኛው ስኮፕ ነው። ስኮፕ ስንል ምን ማለት ነው? ምንድነው የሚሰራው፣ መቼ ነው የሚሰራው የሚለው ስፔሲፋይድ ሆኖ መጠቀስ አለበት። These descriptions of the service to performed, particularly whether there is to be an audit in accordance with generally accepted auditing standard or more
limited accounting service are to be provide ስለዚህ ምንድነው የሚሰጠው አገልግሎት መቼ ነው የሚሰጠው የሚለው በደንብ መገለጽ አለበት እገሌ የሚባል ኦዲተር የዚህን ድርጅት ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ወይም ሌላ ኦዲት ለማድረግ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ተስማምተናል ተብሎ ስኮፑ ላይ በደንብ መጠቀስ አለበት በምን መሰረት እንደሚሰራ በጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ይሁን በሌላም ከሆነ ስኮፑ ላይ በደንብ መጠቀስ መቻል አለበት ማለት ሁለተኛው ኢንጌጅመንት ሌተር ላይ መካተት ያለበት ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የኦዲተሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው የማኔጅመንቱ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው የሚለው በደንብ ስፔሲፋይ ሆኖ መጠቀስ አለበት የመጨረሻው ፕሮሲደራል አግሪመንት ነው የክፍያ የስኬጁል መቼ ነው የሚጀመረው መቼ ነው የሚያልቀው ዜን ፊ እንዴት ነው የሚከፈለው እና ሲሚላር ነገሮች የሚይዝ ፕሮሲደራል አግሪመንት የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ኢንጌጅመንት ሌተር እኚህን ሶስት ዋና ነገሮች ማካተት መቻል አለበት ማለት ነው ኦኬ አሁን እስካሁን ስናወራ የነበረው ከስድስቱ የኦዲቲንግ ፕላኒንግ ፕሮሰሶች ፕሪፕላን ነው አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ኦብቴኒንግ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ነው ስለዚህ አሁን ኤንጌጅመንት ሌተር ለመፈረም የተለያዩ መረጃዎች ሰብስበናል የተለያየ ነገር አድርገናል ነገር ግን የበለጠ ስለ ክላይንቱ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ደግሞ አለብን ኦዲቲንግ በስትክክል የኦዲቲንግ ፕላናችንን ድራፍት አድርገን ለመስራት we should be have a background information of the client ለምሳሌ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ነው ስለዚህ ስለ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ስለዛ ተቋም ማወቅ አለብን ማኒፋክቸሪንግ ከሆነም ተመሳሳይ ሰርቪስ ጊቪንግ ከሆነም ተመሳሳይ ማለት እንዴት ነው ስለ ክላይንታችን ኢንፎርሜሽን የምንሰበስበው የመጀመሪያው ዲስከሽን by discussing with managers with previous auditors we can get an information ሁለተኛው ደግሞ tour or investigation plant and office ራሱ ተቋሙን በመጎብኘት በማየት ለምሳሌ አንድ ማኒፋክቸሪንግ ተቋም ከሆነ ሄደን ሲያመርት ማየት ፋብሪካዎቹን ማየት ኢንቨንተሪውን በማየት ፋሲሊቲዎቹን በማየት ጀነራል ኮንዲሽንስ ኦፍ ፊክስድ አሴት ኤንድ ኢንቨንተሪውን በማየት ስለዛ ድርጅት ስለ ክላይንታችን ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን ሌላኛው ሪቪዊንግ ሌጋል ዶክመንት ነው ስለዚህ ያ ድርጅት የተስማማቸው ስምምነቶች በባንክ ከሆነ ያበደረው የተበደረው የአክሲዮን ሽያጩ ግብይቱ የተፈራረመው ኮንትራት አለበት ወይ የሚለውን መመስረቻ ደንቡን የአስተዳደር ህጉን እነዚህን ሁሉ በማየት ዶክመንቶቹን በማየት ስለ ክላይንታችን የበለጠ አንደርስታንዲንግ ይኖረናል ማለት ነው so the auditor can get more information about the client legal obligation from the corporate charter and by law the partnership agreement corporate minute book tax return of the previous year ከተለያየ መንገድ ኦዲተሩ ምን ሊያገኝ ይችላል ኢንፎርሜሽን ሊያገኝ ይችላል ከመመስረቻ ደንቡ ሊያገኝ ይችላል የውይይት አጀንዳዎች ሊያገኝ ይችላል ከታክስ ሪፖርቶች ከትልቅ ኮንትራክት ከፈረመባቸው ወይም ከፕሮፊት ሼሪንግ ከእንደዚህ አይነት ዶክመንቶች ኦዲተሩ ብዙ ስለ ክላይንቱ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ይችላል ማለት ነው በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ጋር እያወራን ያለነው ሶስተኛው ላይ ነን obtaining information about client legal obligation የህግ ግዴታዎቹን ለማወቅ ነው እነዚህን ዶክመንቶች የምናየው ማለት ነው the information will contribute to understand the business and will continue information about a specific item that should be compared with a data in accordance with the record ለምሳሌ መመስረቻ ደንቡ ላይ የመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ለምሳሌ ትልልቅ ኮንትራክት ባንክ ከሆነ ከፍተኛ ያበደረው ለማን ነው ለምን መቼ ነው ያንን ብድር ያበደረው ይመለሳል ወይ ከዚህ በፊት ያበደሩት ተመልሷል ወይ የሚሉትን የታክስ አከፋፈሉን በማየት የህግ ግዴታዎቹን ሌጋል ኦብሊጌሽን አለበት ወይ ያ ተቋም የሚለውን የፓርትነርሺፕ አግሪመንት አንዳንዱ 30% ለመውሰድ ተስማምቷል ኦር ሊቲጌሽን ኬዝ ካለኝን ሁሉ ከተለያዩ ሶርሶች አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሌላኛው ሌጋል ኦብሊጌሽኖችን ለማየት አናሊቲካል ፕሮሲደሮችን ወይም ስለ ክላይንት የበለጠ ለመረዳት አናሊቲካል ፕሮሲደሮችን በመጠቀም
ስለ ክሊያንታችን ያለንን አንደርስታንዲንግ ማሳደግ እንችላለን። Analytical procedures it is defined as evaluations of the financial information made by a study reasonable relationship among financial or non-financial data following with comparisons of recording amount to expected developed by an auditor. ስለዚህ ይሄ analytical procedure ብለው የበለጠ ስለ ክሊያንታችን ለመረዳት ፋይናንሻል ዳታዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነን ፋይናንሻል ዳታዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኤክስፔክትድ የሚደረጉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄንን ሁሉ በማቀናጀት የሆነ ምስል ለማግኘት የሆነ የበለጠ መረዳት ለማግኘት ኦዲተሩ የሚያደርገው የዳታን የማግኘት ኢንፎርሜሽን የማግኘት ሂደት ነው አናሊቲካል ፕሮሲደር ወይም ኢቫሉዌት የሚያደርግበት ነው አናሊቲካል ፕሮሲደር። ስለዚህ ይሄ አናሊቲካል ፕሮሲደር ብዙ አይነት አሉ። ለምሳሌ ኮምፓሪዥንስ ኦፍ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ዊዝ ኢንፎርሜሽን ፎር ኮምፓራብል ፒሪየድ። ለምሳሌ የአምናንና የዘንድሮን ትርፍ ቼክ ማድረግ፣ የአምናንና የዘንድሮን የብድር ሁኔታ ማየት፣ የአምናንና የዘንድሮን ምርት ማየት፣ ይሄ ኮምፓሪዥን ፒሪየድ የምንለው ማለት። ኮምፓሪዥንስ ኦፍ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ዊዝ አንቲሲፔትድ ሪዛልት። ለምሳሌ ይሄን ያክል እናመርታለን፣ ይሄን ያክል ከስተመር እንዲኖረን፣ ይሄን ያክል ኤቲኤም ተጠቃሚ ይኖረናል ብለው ያቀዱት ሪዛልት አለ። ከሱ አንጻር በጀትና አክቹዋል ሪዛልቱን ማለት ኮምፔር ማድረግ። and comparisons of financial information with similar information regarding the industries። ለምሳሌ አንዱን ባንክ ከሌላው ባንክ ጋር ማነጻጸር፣ አንዱን ተመሳሳይ ማኒፋክቸሪንግ ተቋም ከሌላ የማኒፋክቸሪንግ ተቋም ጋር ምን ማድረግ ማነጻጸር። በእነዚህ ሁሉ እንደምናደርገው ስለ ክሊያንቱ የበለጠ አንደርስታንድ እንድናደርግ ሌጋል ኦብሊጌሽኑን ለመረዳት ያግዘናል ማለት ነው። study of relationship of element of financial information would be expected to convert to which is predictable pattern። ለምሳሌ የተለያዩ ሬሾዎችን በማየት የተለያዩ ካልኩሌሽኖችን በመጠቀም ስለ ክላይንት የበለጠ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። study relationship of financial statement with non financial information። ይሄ ሁሉ ምንድነው አናሊቲካል ፕሮሲደርን ተጠቅመን ስለ ክላይንቱ አንደርስታንዲንግ ሌቭላችንን ምን ለማድረግ ነው ከፍ ለማድረግ። various method may be used to perform a procedure. They may be made using a dollar, physical quantity, ratio, model or percentage። በብር ሊሆን ይችላል፣ በፐርሰንቴጅ ሊሆን ይችላል፣ በቁጥር በዩኒት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄን ያክል አመረተ አምና፣ ዘንድሮ ይሄን ያክል አመረተ። አምና እድገቱ በዚህ ያክል ፐርሰንት ነበር፣ ዘንድሮ በዚህ ያክል ፐርሰንት ሆነ። አምና ይሄን ያክል ገንዘብ ነበረው፣ ዘንድሮ ወይም ደግሞ ድርጅት ከድርጅት ተቋም ከተቋም በዚህ መልክ በመስራት የበለጠ ምን ማድረግ እንችላለን አናሊቲካል ፕሮሲደራችን ተጠቅመን አንደርስታንዲንጋችን ማሳደግ እንችላለን።